Good morning and good evening. How are you everybody? പ്രഭാതവന്ദനം, സന്ധ്യാവന്ദനം. How are you everybody? ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന മാസം, അവസാന തീയതിയിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു. We have come to the final days and the final month of this year. അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വർഷം, പുതിയ മന്ത്, ഒന്നാം ദിവസം ഇതിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു. The next day is a very new day of the new year that we're stepping into. നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ If you look back, ഒരു ഭാഗത്ത് സന്തോഷം, on one side there was joy, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേദന. on the other side there were some sorrows and pain. നിങ്ങളുടെ ആ വേദന Your pain, ഈ പുതിയ വർഷം this new year, ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകും. it's going to bring a great joy in you. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും? How can you bring that about? ഇന്റിമസി വിത്ത് ഗോഡ്, ദൈവത്തിലുള്ള ഇന്റിമസിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. You can bring that about through the intimacy that you have with the Lord. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ പ്രേയർ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള സ്വാധീനം. 8:26 പഠിക്കുമ്പോൾ, So when you study the book of Romans chapter 8 verse 20, നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. the Holy Spirit intercedes for us in our weaknesses. വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. For we do not know how we ought to pray. നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രയർ ലൈഫിൽ കണക്റ്റഡ് ആകണം. Our life should be stabilized on our prayer life. വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മെ നയിക്കും. And how we ought to pray, the Holy Spirit will lead us to pray. പുതിയ വർഷം ഒന്നാം മാസം, In this new year, in the first month, നിങ്ങളുടെ പ്രയർ ലൈഫിലൂടെ ചില കണക്ഷൻസ് വരാൻ പോകും. through your prayer lives you are going to get connected to some things. രണ്ടാം മാസത്തിലൂടെ, Through the second month, വലിയ മുട്ടിട്ട് നിന്നതെല്ലാം വിടർന്നു വരുന്നു, ഫ്രാഗ്രൻസ് പുറത്തു വരുന്നു. all those things that are budded are going to blossom and there is going to be fragrance from it. മൂന്നാം മാസം, In the third month, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. there will be some tests. നാലാം മാസം വിജയമായിരിക്കും. And in the fourth month you will see victory. അഞ്ചാം മാസം പീസ്ഫുൾ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. And in the fifth month you will have a peaceful atmosphere. ജൂൺ മാസം പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകും. And in the month of June there will be new openings. ജൂലൈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Oh, in the month of July you will see yourself settling in these things, the new things that the Lord has done for you. അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. In this manner every month is very important. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു. Oh, in your life you're going to reach points of joy and happiness. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വാധീനം ഭയങ്കരമാണ്. Oh, the influence of prayer is immense. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം. You need to pray fervently. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഓടിമറയും. Oh, in prayer all your oppositions and challenges are going to run and hide. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനം വെളിപ്പെടും. Oh, as you pray the influence of the Holy Spirit will be revealed. 6 മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചു. So I have spoken about the past 6 months. ഈ ഓരോ മാസങ്ങളും In each of these months, നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പല യുദ്ധം വരും, പക്ഷേ എല്ലാത്തിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും. in each of these months there will be some fights against you, but in every fight you will gain victory. യേശു കർത്താവ് Jesus our Lord, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി എടുത്തു. oh, in his life prayer was very important. ആ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹമായി. And it became a blessing. ആ പ്രാർത്ഥന അനേകരുടെ ശാപങ്ങൾ മാറി. And that prayer was the reason why curses were taken away from many lives. കിടക്കകൾ മാറ്റി പിരിച്ചു. And all of their sick beds were taken away. ഇത് താൻ കാൽവരി ക്രൂശിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഗെത്സമനയിലെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു. Oh, there was a prayer that he prayed in the Garden of Gethsemane before he got on the cross. ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I have heard such a history. യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന സമയത്ത്, oh, as Jesus was crucified, ഒരു പടയാളി അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി. a soldier pierced his side using a spear. ആ വിലാപ്പുറത്തുനിന്ന് ചീറ്റിയ രക്തം, oh, the blood that was shed as he was pierced. ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനായ പടയാളിയായിരുന്നു, ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടി ഒരു പടയാളിയായിരുന്നു യേശുവിനെ കുത്തിയത്. So a soldier who was blind in one eye was the one who pierced Jesus' side. ആ രക്തം വീണപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ണ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വീണ കണ്ണ് തുറന്നു എന്ന് ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. So I've read a history where the blood that was shed was poured out upon the eye that was blind and he was healed of his blindness. യേശുവിന്റെ രക്തം പവർഫുൾ ആണ്. oh, the blood of Jesus is powerful. യേശുവിന്റെ രക്തം
രക്തം ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. Oh, the blood of Christ brings alive. യേശുവിന്റെ രക്തം പാപം മായ്ക്കുന്നത്. Oh, the blood of Jesus removes sins. യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നു. Oh, the blood of Christ gives us peace. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കർത്താവ് മാറ്റിമറിയുന്നു. Oh, today onwards your lives are turned around. ആമേൻ. ആ യേശു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. Oh, that Jesus is coming towards you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സ്വസ്ഥത തരുന്നു. And he's giving you great calm. ഒരു വലിയ സമാധാനം തരുന്നു. And he's giving you great peace. ഒരു ആശ്വാസം തരുന്നു. And he's giving you great comfort. കർത്താവിന്റെ മഹിമ നിങ്ങൾ കാണാൻ You are പോകുന്നു. going to witness the glory of God. നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ഈ ജനുവരി മന്ത്. Oh, this month of January is a breakthrough in your generation. ആമേൻ. ചിലരുടെ വിസ പ്രോസസ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുക. Oh, some of your visa processes are going to be stamped. ആമേൻ. ഭൗതിക കാര്യം മാത്രമല്ല, It's not just a material blessing. നിങ്ങളുടെ ആത്മീകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. What's most important is your spirituality. ആമേൻ. Amen. നമ്മുടെ നിത്യത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുത്. We should never lose our eternity. ഈ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങണം. And we need to prepare ourselves for eternity. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കണം. Oh, the truth that you came to know, you need to share it ഈ with others. പുതിയ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷീകരണം നടത്തണം. The decision, the resolution that you take for this new year is that you'll share this gospel to others. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. I'm going to pray for you. ഈ പുതിയ വർഷത്തെ തീരുമാനം എന്താണ്? What is your new year resolution? സുവിശേഷീകരണം. It's to share the gospel. നമുക്ക് അധിക നാൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ല. We don't have much time left on this earth. നമ്മുടെ യേശു വരാറായി. Our Jesus is coming soon. യേശു വരുമ്പോൾ Oh, as Jesus comes, നാം അവനോട് ഒരുമിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ for us to be raptured to നമ്മുടെ Him, ജീവിതം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. we need to keep our lives holy. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Oh, in the past you have committed sin. തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. There were a lot of mistakes made. പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. And you gone back. യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയി. And your love for Christ was decreased. വീണ്ടും നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. And let's return back to that love. യേശു ശീമോനോട് ചോദിക്കുന്നു, Oh, Jesus is asking Simon, ശീമോനേ, Simon, ഇവയിൽ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? do you love me more than all these things? ഓ, ശീമോനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? What was the Lord's desire for Simon? എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. I have an assignment for him, അത് അവനിലൂടെ നടത്തണം. and it should happen through him. നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. Oh, there is an assignment that the Lord wants to do through you. വേറൊരാളിലൂടെ അല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യും. Oh, and the Lord is going to do it through you and not using someone else. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ In Jesus' name, ഇപ്പോൾ right now, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. I bless these children. അങ്ങയുടെ കരം അവരെ തൊടണമേ. May your hand touch them. അങ്ങൊരു മിറക്കിൾ പകരണമേ. Oh Lord, pour out a miracle. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. Let their lives be turned to blessings. സൗഖ്യമായി മാറട്ടെ. Let it be turned to healing. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. In Jesus' name, ആമേൻ. amen. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലോങ് ലൈഫ്, ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, ഗുഡ് സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം ദൈവം തരട്ടെ. ഈ മിലക്കിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയെ സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.